ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүткіл аламдарды жаратып соған Аллах субханаху тағала шексіз мақтаулар болсын. Жанағының иесі соған сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға салауаттар жана саламдар болсын. Біріншіден сіздерден кешірім сұраймыз, өзіміздің шаһардағы сабақтарымыз бойынша көп жұмалардан бір келбей қалдық бұл жерге. Мүмкін болса келішке әрекет қыламыз. Мүмкін болса сол жақтан кейінгі жұмаларда Абдужапар Ислам Оштоға Абдужапар Ислам институтын бітіруші талабаларынан алып келішке әрекет қыламыз. Ошолар келіп практика жүзінде бұл жерде мауизаларды, бір мәселелерді қылып берішке әрекет қылышады иншалла. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ahzab suresi 56. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala Ahzab suresinde sizin bizge kayırıldı. İnna Allah ve melaiketehu. Elbette Allah Teala Cenab'ın perişteleri yusallun alen nebi. Peygamber aleyhisselam'a salavat aytacak. Ey iman keltirgen bendiler, sizler dağın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytkıla dedi. Hiçbir yerde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde Allah Teala özüne özü tasbih aytar. Ce Allah Teala kelime aytar, ce başka kılat dep hiçbir Kur'an-ı Kerim'de kelgen emas. Birok Allah Teala ne dedi? Allah özü Cenab'ın perişteleri Peygamber Aleyhisselam'a salavat aytat dedi. Buga baylanıştı bugünkü inşallah aytip bere turgan temamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytuunun faziletleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytpasaң, emne bir ökünüşler bolot. Oşol jönündө biraz söylöp ötölü inşallah. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Rogima anfu rajulin zikirtu inda falam yusalli aleyya." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Kimde kim anın aldında menin atım çıkkan bolsa, Muhammed degen at çıkkandan keyin anın артынан sallallahu aleyhi ve sellem degen sözdü aytpasa, al insan murdu menen жерге kalsın de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kargıştap dua kılıp ketти. Qarаңыз. Kimdin aldında Muhammed degen at zikir kılınsa, Muhammed degen söz çıkkan bolsa, anın артынан sallallahu aleyhi ve sellem degen atты aytpasa, oşol salavat okugan bolsa, anda al adam murdu menen жерге kalsın dedi. Oşonduktan ar bir Peygamberimizin atını uqqanda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in atı Muhammed degende артынан sallallahu aleyhi ve sellem деген salavatты sözsüz sürdü, aytıp жүрүшкө hareket kılayın inşallah. An Abi Hurayra radıyallahu anhu قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق ملكا أعطاه سمع الخلائق كلها وهو قائم على قبره إلى يوم القيامة. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Allah subhanahu wa ta'ala bir perişte yarattı. Ol perişteye şunça kudret verdi. Dünyadaki mahlukatlardan bardığının ününü, ağzından çıkan sözlerini uğup duratan bir kudret verdi al perişteye. Oşol perişte ne dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Menin kabırımdın aldına koyup koydu Allah Teala. Menin kabırımdın aldına koyup koydu. فَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِ يُصَلِّ عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا سَمَّاهُ بِإِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانَ صَلُّ عَلَيْكَ. Eğer kaysi bir ümmetimden kaysi bir insan sallallahu aleyhi ve sellem degen Peygamberimizge hadisli, Peygamberimizge salavatlı jana bundan başka öte köp salavatlar var. Oşol salavatlarda aytkan bolsa, anda al perişte maga aytıp durat. Falançının oğlu falançı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem falançının oğlu falançı saga salavat aytты dep, oşol sizin atыңыз kiminiz, kaysi biriniz oşol Peygamberimizin atını atap, артынан salavat aytkan bolsa, Peygamberimizin aldına zikir kılınıp, atыбыз çıkıp durat eкен da. Oşonduktan salavatlı köptögön, köp öte köp aytışka hareket kılaylı. Bizdin ünübüz, bizdin atыбыз Peygamberimizin aldında, kıyamatta Peygamberimizin aldında zikir kılsın. Oşol jerde kabırda Peygamberimizin aldında zikir kılınıp duruştuk üçün. An Anas radıyallahu anhu قال ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Anas radıyallahu anh rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Kaysi bir dua, kaysi bir insan kolunu götürüp dua kıldı. Birok duası hiç kaçan kabul bolboyt. Emne üçün? Sebebi asman menen jerdin ortasında hicab, parda var dedi. Asman menen jerdin ortası hicab, parda menen tosulun turat. Kaçan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytkanda gana al parda açılat dedi.
Ошондуктан намаздан кийинки дуаларды калтырбашка аракет кылайлы. Намаздан кийинки дуаларды сөзсүз окуйлу. Намаздын акырында мисалы дуа кылабыз артынан. Дуа кылгандан кийин акырында эмне үчүн салават айтабыз? Ошол дуаларыбыз кабыл болсун. Ошол дуаларыбыз асманга көтөрүлсүн үчүн. Ошол асмандагы хижаб, асмандагы пардалар ачылсын үчүн. Ошондуктан намаздын артындагы сөзсүз дуаларды бир хузу менен жакшылап кылышка аракет кылайлы. Аларга көңүл бурбастык кылбайлы мүмкүн болушунча. Аллах субханаху ва таала Алам Нашрах сүрөсүндө эм айтат: "Фа иза фарагда фансаб." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күнөөлөрдөн таза эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын күнөөлөрү жок эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям магфур, кечирилген эле. Бирок Аллах Таала эмне деп буйрду пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга? "Фа иза фарагда минас-сола фансаб фат'иб фид-дуа" деген сөз. Эгер сен намаздан бошогон болсоң, Аллахка өтө кыйынчылык менен, өтө хушу-хузу менен дуа кыл деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга буйрду. Күнөөсү жок, таза болгон инсанга Аллах Таала буйруп атат. Эмне үчүн сиз менен биз дуага көңүл бурбастык кылабыз? Эмне үчүн сиз менен биз дуага анча көңүл бурбайбыз? Ошондуктан намаздын артындагы дуалардан чыгып кетпестен, сөзсүз акырына чейин намаздын акырында дуаларга отурушка аракет кылайлы, урматтуу мусулман биктиган. حكي أن واحدا من الصلحاء جلس للتشهد ونسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيت الصلاة علي. Мындан алдыңкы салих өтө таква инсандардан бирөөсү намаз окуду. Намазында акырында ташаххуд, ат-тахият окугандан кийин пайгамбарыбызга салават айтууну эсинен чыгарып койду да. Пайгамбарыбызга салават айтпады. Соң ошол күнү түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жанагы салих инсан, таква инсан пайгамбарыбызды түшүндө көрдү. Түшүндө пайгамбарыбыз эмне деди? Лима насита салата алейя. Сен эмне үчүн мага салават айтууну унуттуң? Эмне үчүн сен ташаххудтан кийинки салаватты калдырдың? Ошол ташаххудтан кийинки салаватты айтпадың? Факала я Расулаллах, иштагалту би санаиллахи таала ва ибадатихи фанасит. Жанагы салих инсан айтат дейт. Мен Аллах Таалага сана айтып, Аллах Таалага мактоо айттым, бирок сизге мактоо айтууну, сизге салават айтууну эсимен чыгып калып, эсимден чыгарып коюпмун. Аллах Таалага сана айттым, бирок сизге сана айтууну эсимден чыгарып коюпмун деп айтты. Факала саллаллаху алейхи ва саллям: "Ама сами'та qawli al-a'lamu mawquf al-a'malu mawqufatun wad-da'watu mahbusatun hatta yusalli alayya." Sen менин сөзүмдү уккан эмес белең деп пайгамбарыбыз айтты. Кайсы сөздү? Бардык амалдар кабыл болбойт, мавкуф. Эч качан көтөрүлбөйт. Wad-da'watu mahbusatun. Дуалар дагы кабыл болбойт, качан пайгамбарга салават айткыча чейин деген мен сөзүмдү уккан эмес белең деди жанагы. Сен намаз окуганың менен намазың кабыл болбой калышы мүмкүн экен эртең, эгер аркасынан салават айтпасаң. Ошол асмандагы парда, асмандагы хижаб ачылбай калышы мүмкүн экен. Ошондуктан артындагы салаваттарды сөзсүз түрдө айтууга аракет кылайлы, урматтуу мусулмандар. Хукия анна захидан ра'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi nawmihi fastaqbala az-zahid ilayhi. Bir takva insanlardan, ulu insanlardan birisi пайгамбарыбызды түшүндө көрдү. Пайгамбарыбыздын алдына жүгүрүп барат эле, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал инсанга карабайт эле. Барса эле нара карап, бияка өткөн болсо кайра бияка карап туруп алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карабайчы. Фaqala az-zahidu: "Ya Rasulullah, a anta alayya ghadban?" Жанагы киши айтты: "Ey Расулуллах, ey Аллахтын элчиси, сиз эмне менден ачууланып калдыңызбы? Мен сизге бир жаман амал кылып койдумбу? Эмне мага ачууландыңызбы?" деп жанагы таква инсан пайгамбарыбызга кайрылды. Фaqala саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла." Фaqala ама ta'rifunu. Пайгамбар саллаллаху айтты: "Жок, сен жаман амал кылган жоксуң. Мен сага ачууланган жокмун." Анда жанагы киши айтат: "Ама ta'rifunu. Эмне үчүн мени таанып айтасың?" "Ана фалану захид, мен паланчы таква инсанмын." Фaqala Наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Лам а'рифука." Мен сени буга чейин укпапмын деди да. Мен сенин атыңды буга чейин укпапмын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Фaqala я Расулаллах, ана сами'ту al-ulama yaquluna inna an-nabiyya ya'rifu ummatahu kama ya'rifu al-abanu waladahuma. Жанагы жерде айтты, пайгамбарыбыз айтып атат: "Мен сенин атыңды буга чейин укпапмын" деди эле, жанагы айтты. Я Расулаллах, мен алымдардын айтканын укканмын. Пайгамбарлар өзүнүн үммөтүнү ата өзүнүн баласын тааныгандай тааныйт деп укканмын го. Сиз эмне үчүн мен сиздин үммөтүңүз болсом, мени таанып айтасыз деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылды.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق العلماء إن النبي أعرف منهما بأمته أي بالذي يصلي على النبي بقدر صلاته degan so'z. Ol ata balada balasını tanıgandan da жақшырақ tanıyt керек болса ümmetini пайғамбарлар. Бирок ушундай бир көлөмдө канчалык салават айтсаңыз, ошол көлөмдө гана танıyt экен да. Siz менен биз салават айтат экенбиз. Ошол салаватыбыз пайгамбарыбыздын алдында паланчынын баласы паланчы сага салават айтты деп, биздин атыбыз пайгамбарыбыздын алдында зикир кылынса гана кыяматта бизди танıyt экен. Ошондуктан мүмкүн болушунча өзүбүздүн атыбызды пайгамбарыбыздын алдында айтырышка, пайгамбарыбыздын алдында өзүбүздүн аттарыбыз чыгыштыга аракет кылайлы. Көбүрөөк салават айтайлы. Хукия анна имраатан жаат илал Хасан аль-Басри рахмахуллах фақала я устаз. Фиагынтат бир аял Хасан аль-Басри рахмахуллахтын алдына келди. Фақала соң айтты: "Я устаз, инна ли бинтан матат уриду ан араха фил манам." Жанагы аял келди да гана айтты: устаз, менин бир кызым бар эле. Ал кызым бул дүйнө менен кайрылашты. Бул жашоодо жок, өлүп кетти. Бирок мен ошол кызымды түшүндө көрүүнү каалайм. Эмне кылсам ошол кызымды түшүндө көрөм деп Хасан аль-Басри рахмахуллахтан маслихат сурап келди. Фааллимни шай'ан мин ал-хаваси хатта араха. Мен кайсыл ишти кылсам, ошол кызымды түшүндө көрөм. Ошондой бир демке үйрөтүң мага. Bir dua үйрөтөсүзбү, башка үйрөтөсүзбү? Бир демке үйрөтүң, ошол себептен мен кызымды түшүндө көрөйүн деди. Фаалламаха салата фаруат бинтаха фил манам ва алейха либасун мин қинтар ва фи унқиха гиллун ва фи риджлайха қойду минан нар. Жанагы Хасан аль-Басри рахмахуллах ага бир нече дуа, бир нече салаваттарды үйрөттү. Жанагы аял үйүнө барды, үйүнө барып ошол Хасан аль-Басри рахмахуллах айткандай кылды эле, түшүндө кызыны көрдү. Кызы дейт, дозокто күйүп атат эле дейт. Анын мойнунда, анын путтарында дозоктордун кишендери, дозоктон оттон болгон кишендер бар эле деди. Жанагы аял фастай кодот, ошол жерде уйкудан ойгонуп кетти. Важаат илал Хасан аль-Басри рахмахуллах бакиятан. Хасан аль-Басри рахмахуллахка ыйлаган акыбалда келди. Ыйлап, шороктоо ыйлап Хасан аль-Басри рахмахуллахтын алдына келди. Ва васафат ма раатху фабакал Хасан аль-Басри ва асхабуху. Жана көргөн нерсесин, түшүндө көргөн нерсесин бардыгын айтты эле. Хасан аль-Басри жана анын алдындагы şagirdleri, alardın bardığı iladı deydi. ثُمَّ مَضَى مُدَّةٌ فَرُؤَ الْحَسَنِ الْبَصْرِي رَحْمَهُ اللّٰهُ فِي الْمَنَامِ أَنَّهَا فِي الْجَنَّةِ عَلَى سَرِيرَةٍ وَعَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ يَضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Oşondan keyin bir neçe gün, bir neçe vakit öttü. Bir neçe vakittan keyin Hasan al-Basri rahmahullah bir günü düşündü, oşol kızdı gördü da. Al kız beyiş bahçelerinde cırgap, rahatlanıp beyiş bahçelerinde жүргөндүгүнү gördü. Жанагы кыз айтты: "Я устаз, атарифуни? Мени таанып атасызбы?" Хасан аль-Басри рахмахуллах айтты: "Ла, жок, мен сени тааныган жокмун." Фақалат: "Ана бинту тилкал мар'ати аллати алламаха салат." Жанагы келген аялдын кызымын мен. Жана сизге ыйлаган акыбалда келди эле, сиз бирдемкелер дагы үйрөтүп, мени түшүндө көргөн аялдын мен кызымын деди. Фақала Хасан аль-Басри рахмахуллах: "Би айи сабабин нилта хадал манзил?" Жанагы жерде Хасан аль-Басри рахмахуллах айтты: "Сен кайсыл амалың менен ушундай даражага жеттиң?" Жана эле аялың апаң келип туруп, эмне деди? "Менин кызымды тозокто көрдүм түшүмдө" деп айтып кетти эле. А сен кантип бейишке чыктың дегенде, жанагы кыз айтып атат: "Фақалат: Я шейх, марра би мақбаратина рajulun фасалла аля наби саллаллаху алейхи ва саллам марратан وجعل ثوابها لنا وكان في مقبرتها 550 insanan muazzibin." Биздин шейх устаз деди. Биздин алдыбыздан, биздин кабырыбыздын алдынан бир киши өттү. Бир киши жөнөкөй эле бир киши өтүп баратып, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллам деген бир салават айтты. Салаватты айткандан кийин анын сообуну ушул кабырдагы инсандардын бардыгына багыштап койду да. Шунун сообуну, айткан салаватымдын сообуну ушул кабырдагы инсандарга багыштайм деп туруп, дуа кылып өтүп кетти. Биздин кабырда 550ге жакын азапталынып аткан инсан бар эле. 550 азапталынып аткан инсан бар эле. Фанудия ирфау анхумул азаб би баракати хаза ar-rajul ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Жанагы жерде асмандан бир добуш келди. Бир бакырык келди, эмне деп? Бул 550 инсандан алардын бардыгынын азабын алып койгула, ошол жанагы инсандын пайгамбарга салават айткандыгынын баракасынан деди, караңыз.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға бір эле салават айткандыгы себептүү 550-ге жакын инсан азаптан кутулуп тур, караңыздар. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға көптөгөн, ошондуктан салаваттарды көптөгөн кылайлы. Намаздардан кийинки салаваттарды эстен чыгарбайлы. Ан Абдуллах ибн Ауф ан Наби саллаллаху алейхи вассалам аннаху қал: جاءني جبريل عليه السلام وقال يا محمد لا يصلي عليك أحد إلا صلى عليه 7000 ملك. Абдуллах ибн Ауф радиаллаху анхудан риwayat кылынат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риwayat кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мага Жабраил алейхиссалам келди. Жанада айтты: "Я Мухаммад, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ла юсалли алейка ахадун. Сенин үммөтүңдөн эч ким сага салават айтпайт. Кайсы бир инсан үммөтүңдөн кайсы бир инсан салават айткан болсо, анда ага 700 миңден ашыгыраак периште ага салават айтып, ага истигфар кылып дуа кылып турат" dedi. 700 миңден ашык периште кайсы бирөө салават айткан болсо, ошол артынан ошол инсанга салават айтып дуа кылып турат экен. "Ва ман саллат алейкал малаикату кана мин ахлил жанна." Эми кайсы бир инсанга периштелер салават айтып, истигфар кылса, истигфар сураган болсо Аллахтан, ал инсан 5 ахл, 5 элдеринен болуп калат dedi. Периштенин салават айткан, мисалы кимдир бирөөгө периште салават айткан болсо, же истигфар кылган болсо, ал 5ке кире турган элдерден болот dedi. Ошондуктан өзүбүздү бизге периштелер истигфар кылыштыгына аракет кылайлы көптөгөн. Ани Наби саллаллаху алейхи вассалам аннаху қал: "Атани Жибрил алейхиссалам ва Микаил ва Исрафил ва Израил алейхиссалам фақала Жибрил я Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам ман салла алейка фи кулли яумин 10 маррат." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Мага Жабраил алейхиссалам, Микаил, Исрафил, Азраил 4 чоң периште бар. Ошол периште 4-өө тең мага келди. Жанадагы Жабраил алейхиссалам айтты: "Я Расулаллах, я Аллахтын элчиси, кимде ким сенин үммөтүңдөн кайсы бир инсан күнүнө 10 жолудан пайгамбарга салават айткан болсо, анда ана ахидун биядихи ва амарраху ала сират калбарқил хатиб." Мен кайсы бир инсан күнүнө 10 жолдан пайгамбарга салават айткан болсо, анда мен кыяматта ал инсанды ошол сират көпүрөсүнөн жарк эткен чагылган сымал ал өткөзүп коем dedi. Жабраил алейхиссалам өзү айтты. Күнүнө 10 жолдан салават айтып турсаңыз, анда Жабраил алейхиссалам колуңуздан кармайт экен дагы сират көпүрөсүнөн жарк эткен чагылган сымал тез өткөзүп коет экен. Вакала Микаил алейхиссалам ана асқейхи мин хаудик. Караңыз. Исрафил Микаил алейхиссалам айтты: "Мен аны сиздин хауз кавсариңизден сугарам" dedi. Сиздин ошол бейиштеги хауз көлчөңүздөн мен ал инсанды сугарам dedi. Ошончо ысыкта, ошончо күн ысык болгон мезгилде мен аны сугарам dedi. Күнүнө 10 жол салават айткан болсо. Вакала Исрафил алейхиссалам ана асжуду лилlah ма арфау раси хатта ягфируллаху таала лаху. Исрафил алейхиссалам айтты: "Мен Аллахка сажда кылып турамын, качан Аллах Таала ошол инсанды күнүнө 10 жолдан салават айткан инсанды күнөөсүн кечиргенде гана мен саждадан башым коёмун, көтөрөмүн. Агача мен саждада тура берем" dedi. Вакала Азраил алейхиссалам ана акбиду рухаху кама акбиду арвахал анбия алейхиссалам. Мен анын рухун ушунчалык жеңил аламын, пайгамбарлардын руху, пайгамбарлардын жаныны алгандай, анын жаны дагы өтө кыйнабастан, өтө бир жеңилдик менен аламын dedi. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды эстен чыгарбайлы, көптөгөн салаваттарды айтайлы. Пайгамбарыбыздын алдында сиз менен биздин аттарыбыз зикир кылынып турсун. Сиз менен биздин кылган дуаларыбыз кабыл болсун үчүн дагы артынан ошол намаздардын артынан дагы салаваттарды эсибизден чыгарбайлы, урматтуу мусулман бир туган. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم إننا نسألك علما نافعا وذهنا شاملا وفهما زكيا وتوفيقا لتحصيل العلوم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الشيطان ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب العالمين. Ушул жерде окулунган Кур'андардын, жана да ушул жерде айтылган маселелердин, жана да ушул жума күнүнүн берекесинен бүткүл дүйнө мусулмандарына, жана кыргыз жергесине, ушул Гүлбар айылына өзүң тынчылык бер, я Раббал аламин.
Ya Rabbal Alamin ушул жуманын, ушул окулган Курандардын собуну ушул жерде Гүлбар айылында жаткан мусулман бир туугандарыбыздын арбактарына багыштадык. Өзүң кабыл кылгын Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin ушул жерде ар бирибиз келген, басып келген кадамдарыбызга хасанат жазгын. Ya Rabbal Alamin ушул ар бир басып кете турган кадамдарыбызга күнөөлөрүбүздү кечирген болгон Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati